The Born Learning Campaign is an initiative by United Way Bengaluru and supported by 3M in India. The vision of this campaign is to provide holistic development for children between the age of 0 to 6 and build school readiness in children between 3 to 6 years who goes to government Anganwadi centers. Born Learning Campaign is based on 3 pillars. 1. Provide safe and conducive environment for the children at Anganwadi centers. 2. Early childhood learning among children from 3 to 6 years. And 3. Community mobilization for building awareness on children's health, nutrition and learning outcome at the age of 6 years. Born Learning Campaign is a national flagship program in collaboration with 3M, and they are supporting this program across 7 states of India, which is West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, Delhi, Gurugram, Maharashtra and in Gujarat. The ICDS program, that is Integrated Child Development Program in West Bengal, where Hope Kolkata Foundation supported by CSR Fund 3M through United Way Bengaluru, we are implementing in Kolkata and Howrah. So there are 10 ICDS centers and which is benefiting 1,000 children. We run this program under the banner Born Learning Campaign. Every child has the right to its childhoodness. So we ensure that this childhoodness starts from the birth immediately, so that they get a playhouse or they through ECC guidelines under the Government of India to make sure this implementation takes place. And the objective of the campaign is to see that we can make children in the age group of 3 to 6 school ready, and they become school ready holistically, both from enhanced learning capabilities, secondly improved health of these children. To have a beautiful infrastructure, since it is run under a club which is rented, and the clubs are usually a local place where there is not properly built up and doesn't have proper infrastructure to run ICDS programs for the children 0 to 6 years. So under this we did a total infrastructure development. So the infrastructures included a proper playhouse, including the play material, ECC curriculum. One of the key stakeholders in this engagement is the Anganwadi worker and the Anganwadi helper. Now it's very interesting to see that most of these people have had an experience of minimum anywhere between 15 to 25 years. And our respect for them has tremendously gone up, because these are the committed foot soldiers who are based out of the same center for the last so many years and are responsible to manage, if you ask me, the demographic dividend of India, the children in the age group anywhere between 2 to 6. The beauty of the Born Learning Campaign is that they are an intrinsic part of this ecosystem and our journey. While recreating the infrastructure of the Anganwadi centers, the frontline warriors, that is the Anganwadi workers, were being trained on early childhood learning among children. These trainings equipped the Anganwadi workers with proper skills in transforming them into confident and motivated soldiers. Second aspect of this program is learning engagement. Again, it is a very important aspect, because without learning, the base of the children will not be strong enough to lead their life in coming future. So learning in terms of developing their domains, in terms of physical domain development, social skills, emotional skills, gross and fine motor skills, cognitive skills, which helps them to develop their personality and to make the things to learn in an easy way through different kind of activities. So it's very important to bring those learning elements among these children with whom we are focusing for school readiness, so that this learning can help them
to get that readiness among them, and so that formal education program has to happen with them. ইউনাইটেড ওয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে ইসিসির উপরে ট্রেনিংটা পেয়েছি। সেই ট্রেনিংটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসিসি কারিকুলামের সাথে একত্রিত করে একটা 4 ঘন্টা যাতে সেন্টার সুষ্ঠুভাবে চলে সেটার মিনিট ওয়াইজ ভাগ করে আমরা প্ল্যানিংটা করেছি এবং সেন্টারটা সেইভাবে এখন রান করছে। আর ইসিসি রুটিনটাকে আমরা ইমপ্রুভ করেছি এইভাবে, আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারদেরকে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, যেটা প্রথমে আমাদের সিএলআর ইউনাইটেড ওয়ে ব্যাঙ্গালোর যেটা ক্লাস্টার ম্যানেজার লেভেলে যেটা দিয়েছে, ক্লাস্টার ম্যানেজার নিজের ল্যাব আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরি করেছে, তার মানে সে নিজে সেখানে 10 দিন টানা প্র্যাকটিস করেছে। আফটার দ্যাট সে ফেসিলিটেটরকে ট্রেন করেছে, ফেসিলিটেটর তারপর নিজের আরেকটা ল্যাব আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরি করেছে, সেখানে সে 7 দিন মতো প্র্যাকটিস করেছে। তারপর ফেসিলিটেটর আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারকে ট্রেনিং করেছে, আঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারকেও ট্রেনিং করেছে, কারণ হেল্পারের কাজ শুধু রান্না করা নয়, কোথাও কোথাও জায়গায় বা আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারকে মানে লার্নিং অ্যাক্টিভিটিতেও ইনভলভ হওয়া। তো এইভাবে লেভেল ওয়াইজ আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ ট্রেনিং করেছি এবং সেটাকে আমরা প্রপারলি মনিটরিংও করেছি যাতে সেটা সুষ্ঠুভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে এসে দরজা খুলে তার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রস্তুতি টেবিলটা তৈরি করা সেদিনকার রুটিন অনুযায়ী। তার জন্য সারা সপ্তাহের রুটিনটা ওনাকে বানিয়ে রাখতে হয়। সেই রুটিনটা হয় ইসিসির যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে রুটিনটা আছে সেই রুটিন অনুযায়ী। বাচ্চা খঞ্জরি বাজিয়ে বাচ্চাকে ডাকে এবং গোল করে বসে প্রথমে তাদের সাথে নিয়মাবলী বলে এবং তারপর তাদেরকে ক্যালেন্ডার নিয়ে কথা বলে। ক্যালেন্ডারের মধ্যে থাকে আজকে কি বার, আজকে কি দিন, এগুলো নিয়ে তাদের সাথে চর্চা হয়। তারপর তাদের হেলথ অ্যান্ড হাইজিনের উপরে চর্চা হয়। তারপর তাদের সাথে মুক্ত কথোপকথন করে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার। মুক্ত কথোপকথন উদ্দেশ্য হলো যে একটা সাধারণ কথোপকথন, বাচ্চা এসে যাতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে খুব ফ্রিভাবে কথা বলতে পারে, অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হতে পারে, তাই জন্য তাদেরকে ফ্রি করার জন্য মুক্ত কথোপকথনটা ওয়েলকাম মর্নিং সার্কেলের মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে তার বিশেষত্ব। তো এরপর কি করে, এরপর তাদেরকে নেম ট্যাগ ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। প্রত্যেক কটা বাচ্চার নাম ধরে তাদেরকে প্রপারলি নেম ট্যাগ ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। নেম ট্যাগের পর তাদেরকে লেবেলিং অ্যাক্টিভিটি একটা করানো হয়। লেবেলিং অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে যে এই যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের বা আমাদের ঘরেরই প্রত্যেক কটা যে জিনিসপত্র যেটা নন লিভিং থিংস যেগুলো আছে সেগুলোর প্রপার লেবেলিং করা। এবং বাচ্চারা তো এই সময় লেখা বুঝতে পারে না বা নিজেরা লিখতেও পারে না, তো একটা প্রিন্ট রিচ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য লেবেলিং অ্যাক্টিভিটিটা মর্নিং সার্কেলের মধ্যে রাখা হয়েছে। মর্নিং সার্কেল হচ্ছে প্রথম 30 মিনিট, 30 মিনিটের পর তারপর হচ্ছে 40 মিনিট মুক্ত খেলা ওরা খেলে। মুক্ত খেলায় কি হয়, বা যখন একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য একটা অ্যাক্টিভিটিতে যখন অ্যাক্টিভিটিটা যায় তখন আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সেটা একটা ঝুনঝুনি বাজিয়ে সেটাকে একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটিতে নিয়ে যায়। তো গুড মর্নিং সার্কেলের পর হচ্ছে মুক্ত খেলা। মুক্ত খেলায় যখনই আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ঝুনঝুনি বাজাবে বাচ্চারা চারটে কোণা থাকে, চারটে কোণার মধ্যে তারা চলে যায়, নিজে স্বভাবতই তারা যায়। তাদেরকে কিন্তু এই সময় কোনো ইনস্ট্রাকশন কোনো কিছু দেওয়া হয় না, তারা নিজের ইচ্ছা মতো চারটে কোণায় যাবে। চারটে কোণার মধ্যে একটা কোণা হচ্ছে ব্লকস অ্যান্ড পাজল কর্নার, একটা কোণা হচ্ছে বুকসের কর্নার, স্টোরি বুকস কর্নার, একটা কোণা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কর্নার যেখানে মেনলি ড্রয়িং বুক আর আদার কোনো ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি যাতে বাচ্চারা করতে পারে সেই সব রাখা থাকে, এবং একটা কোণা হচ্ছে খেলাঘর, মানে খেলাঘরের মধ্যে যে কোনো কিছু যেখানে ওরা ড্রামাটিক নিজেদের রোল প্লে করতে পারে। কোনো দিন কিচেন সেট রাখা হলো, কোনো দিন জঙ্গল সেট রাখা হলো, এরকমভাবে যাতে ওরা নিজেদের মধ্যে একটা ড্রামা প্লে করতে পারে। আর একটা পাঁচশোয়া কর্নার একটা থাকে, সেটা সেন্টারের সেন্টার কতটা বড় সেই হিসাবে বুঝে থাকে। যদি সেন্টার খুব ছোট হয় তাহলে চারটে কোণাই হয়, যদি সেন্টার একটু বড় হয় বাচ্চা যদি বেশি হয় তাহলে 5 নম্বর কর্নার থাকে, সেটা মাঝখানে রাখা হয়। সেকেন্ড, তারপরের খঞ্জরি বাজিয়ে যেটা হয় পরের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে গাইডেড প্লে। গাইডেড প্লেতে কি হয়, মেনলি ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিতে বাচ্চাদেরকে করানো হয়, এটা ছাড়াও কগনিটিভ অ্যাক্টিভিটিও করানো হয়। গাইডেড প্লে হচ্ছে 40 মিনিটস, তো 40 মিনিটসটাকে আমরা 20 মিনিটস করে ভাগ করা হয়েছে। 20 মিনিটস হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দেন 20 মিনিটস হচ্ছে কগনিটিভ অ্যাক্টিভিটি। ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বা দুটো সার্কেল করা হয়, একটা সার্কেল এজ ওয়াইজ সার্কেল করা হয়, একটা হচ্ছে 3 to 4, একটা হচ্ছে 5 to 6। একটা সার্কেলে আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বসে, আরেকটা সার্কেলে আঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার বসে। ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে যেরকম ড্রয়িং,
কালার্স বা হচ্ছে তোমার কোনো যদি রঙ্গোলি বাচ্চাকে দিয়ে কিছু ফুল পাতা এইসব দিয়ে কিছু রঙ্গোলি বানানো বা কাগজ ছেঁড়া, কাগজ আটকানো, এগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি হয়। 40 মিনিট গাইডেড প্লের পর হচ্ছে বা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ঝুনঝুনি বাজায়। দিয়ে পরের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ঘরে বাইরে খেলা। কিন্তু আমাদের এখানে স্লাম এরিয়ার অঙ্গনওয়াড়িগুলো এতটাই বাইরে স্পেস যেহেতু নেই, ওই জন্য বেশিরভাগ ঘরে বাইরে খেলাটা ভেতরেই খেলানো হয়, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে খেলানো হয়। যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 40 মিনিটসের পর অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ঝুনঝুনি বাজায়। দিয়ে পরের অ্যাক্টিভিটিতে যায়, সেটা হচ্ছে গুড বাই সার্কেলে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে। সেই সময় বলা হয় স্টোরি টেলিংটা, সেই সময় হয় স্টোরি টেলিংয়ের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার একটা টুলে বসে। এই সময় বাচ্চাদেরকে গোল করে বসানো হয় না, কিন্তু বাচ্চাদেরকে সামনে বসানো হয়, একসাথে জড়ো করে সামনে বসানো হয়। তার কারণ হচ্ছে গোল করে বসালে সব বাচ্চার দিকে চোখ যাবে না, আর সামনে বসালে সব বাচ্চা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের দিকে ফেস করে বসবে, এবং বাচ্চা গল্প যখন শুনবে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের মুখে নানা ধরনের এক্সপ্রেশন থাকবে, এবং যাতে সে সামনে গল্পটাকে ইম্যাজিন করতে পারে। বলার পর তাকে সেই দিনকার সারাদিনে যা যা কাজ হলো, যা যা করানো হলো, সেগুলো একবার রিকল করা হয়, এবং তারপর তাদের সাথে বিভিন্ন অ্যাকশন সং করা হয়। অ্যাকশন সং এক একটা অ্যাক্টিভিটির মাঝে মাঝেও করা হয়। তো এরপর আবার অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ঝুনঝুনি বাজায়। দিয়ে তারপর হয় মিল টাইম অ্যাক্টিভিটি। মিল টাইমের সময় অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এবং হেল্পার মিল টাইমের আগে ভালো করে খাবার তৈরি করে ফেলে। তৈরি করার পর অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সব বাচ্চাদেরকে গোল করে বসায়, গোল করে বসিয়ে প্রার্থনা করায়। প্রার্থনা করানোর পর যে খাবারের যা দিয়ে তৈরি হয়েছে, ধরুন খিচুড়ির মধ্যে আলু আছে বা কিছু সবজি আছে, সেটা সম্পর্কে বাচ্চাদেরকে একটুখানি একটা রাউন্ড একটা গোল করে তাদেরকে সেটা সম্পর্কে শনাক্ত করে, একটা ছোট্ট একটা গান করে বা কোনো অ্যাক্টিভিটি একটুখানি গান করে তাদেরকে একটু বোঝানো হয়। তারপর বাচ্চাদেরকে বাইরে লাইন করে হাত ধোয়ানো হয়। হাত ধোয়ানোর পর বাচ্চাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং কোনো একটা বাচ্চাকে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয় যে খাবারটা আছে সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে। এতে সেন্স অফ ওনারশিপ, সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি বাচ্চাদের মধ্যে আসে। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সাথে সাথে ইনস্ট্রাকশন দিতে থাকে, যতক্ষণ না সবাই খাবার পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ খাবারে কিন্তু খাবে না। সবাই খাবার পেয়ে যাওয়ার পর অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়, এবার তোমরা খেতে শুরু করো। এবং তার সাথে সাথে তার খাবার সম্পর্কে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বলতেও থাকে, ডেসক্রাইব করতে থাকে খাবারটা কীরকম, গরম না ঠান্ডা, এটা সম্পর্কে একটু কথোপকথন করতে থাকে। এইভাবে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আবার খাওয়া দাওয়া একটা সব শেষ করার পর প্লেটগুলোকে একজনকে বলা হয় জড়ো করার জন্য। জড়ো করে তারপর বাইরে আবার হেল্পার গিয়ে সবাইকে হাত ধুয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনিং এর পর ওনারা যে আসে আমাদের কাছে, এটা পরিচালিত কাজ করতে হবে, এটা স্বাধীন খেলা করতে হবে, কোণে কোণে কি রাখতে হবে, কোন কিভাবে সাজাতে হবে, এগুলো আমাদের সঙ্গে দিদিরা সহযোগিতা করে আমরা খুব ভালো শিখে গেছি। এটা অনেক শেখার জিনিসও ছিল, মানে আমরাও করতাম কি অতটা না, কিন্তু এখন যেটা আমরা করছি, বাচ্চাদের কোথায় জুতো রাখতে হবে, কোথায় জলের বোতল রাখতে হবে, কোথায় বই রাখতে হবে, এগুলো আমরা প্রত্যেকে শিখেছি, এবং বাচ্চারাও এখন আমার ভালো শিখে গেছে। এসেই বইয়ের জায়গা বইটা রেখে দেয়, বোতলের জায়গায় বোতলটা রেখে দেয়। এই যে বললো জুতোটা কোথার থেকে নেবো, জুতো পরে যেতে হবে, এটাও ওরা শিখে গেছে। খাবারের থালাটা, খাবার খেতেও ফেলে রেখে চলে যাবে না, খাবারের থালাটাও গুছিয়ে ওরা রাখতে শিখে গেছে এখন। এগুলো আমাদের দিদি ট্রেনিংয়ে হওয়ার পর খুব ভালো শিখেছি আমরা। আমার এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটায় আগে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না, আর তাছাড়াও আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলার সামগ্রীও ছিল না। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে আমি ট্রেনিং পেয়েছি অনেকটাই, কিন্তু কিভাবে করব সেটাও আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন বিএলসি আসার পর আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সব কিছু পেয়েছি, আমাদের পরিস্থিতিটাও ভালো হয়েছে, আর অনেক মেটেরিয়ালও পেয়েছি, খেলার সামগ্রী পেয়েছি অনেক, যার কারণে এখন অনেক বাচ্চারাও আসছে। এই ট্রেনিংটা হওয়ার পর, বিএলসি ট্রেনিংটা হওয়ার পর আমরা বুঝেছি বাচ্চাদের কতক্ষণ করে ধরে ধরে আমাদের করতে হবে, সেটা আমরা ভালো শিখেছি। সেই জন্য বাচ্চাদেরও আমরা সেগুলো শেখাতে পেরেছি। আঁকাটা কতক্ষণ করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে প্রথমে, তারপরে তাদের অভ্যর্থনা করে ডেকে আনতে হবে, তারপরে তাদের মুক্ত কথাকথন
মুক্ত কথাকথন আমরা যেমন আগে বলতাম যে তোমরা কি দেখেছো কি করেছো এরকম বলতাম, কিন্তু মুক্ত কথাকথনের মধ্যেও আমরা এখন শিখেছি যে ওদের এসে বসে জিজ্ঞেস করলে ওরাও অনেক রকম প্রশ্ন করে, সেগুলো আমরা জানতে পারি। এবং তার মধ্যেও আমরা আরেকটা ভাগ করেছি, যে থিমটা নিয়ে কাজ হবে সেই থিমের উপরেও আমরা ওদের সঙ্গে মুক্ত কথাকথন করি। গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস, ক্লাব মেম্বার্স, কমিউনিটি মাদার্স, আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, আঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার্স, আর এলাকার যদি কোনো কাউন্সিলর থাকে যে সেন্টারের সাথে সামনাসামনি রয়েছে, তারা কোনো হেলথ থাকে, কোনো হেলথ ওয়ার্কার যদি থাকে, এরা হচ্ছে আমাদের আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের স্টেক হোল্ডার্স। The Bal Vikas Committee, the community mothers who are and the stakeholders being the part of the committee where they will monitor, supervise this project equally. So from the very beginning, all the stakeholders had an active participation to this program. আমার মেয়ে স্কুলে আগে আসতো না, এখন করে এই বছর 2 হচ্ছে আসছে। আগে স্কুলটা মানে কিরম একটু ভাঙাচোরা ছিল, কিরম একটু ময়লা মতন ছিল, আশপাশটা ময়লা ছিল, লোকজন নোংরা ফেলতো। এখন পরিষ্কার হয়েছে, দিদিরা সাহায্য করেছে বলে বাড়ি ঘর রং হয়েছে, স্কুলটা রং হয়েছে, বাচ্চারাও সাহায্য পাচ্ছে, কিন্তু অনেক কিছু শিখছে বাচ্চারা। আমাদের বাচ্চা অনেক কিছু শিখানো, ঘরে গিয়েও বলছে হাত পা ডেটল দিয়ে ধুচ্ছে, পরিষ্কার করে আছে ঘর। বাচ্চারা ঘর বাড়ি আমরা পরিষ্কার করে রাখি। আমাদের তো বড় স্কুলে ভর্তি করার ক্ষমতা নেই, এই স্কুল থেকে শিখেই আমার বাচ্চা অনেক কিছু শিখছে। इस जगह का बहुत ही डेवलप हुआ यहाँ पर। आने से पहले यहाँ पर बढ़िया से कुछ रिपेयरिंग नहीं था, यहाँ पे रंगाई नहीं था, बैठने का बढ़िया जगह नहीं था, सर सफाई नहीं था। तो ये जो BLC आई आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ, यहाँ पर प्लस्तरा हुआ, रंग का काम हुआ, बैठने का जगह हुआ यहाँ पर। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ है यहाँ पर, जो बच्चों लोग का यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बात था, वो भी बहुत कमी थी यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर। लेकिन ये मैम के द्वारा, ये BLC के द्वारा यहाँ पर स्कूल का व्यवस्था हुआ, यहाँ पर कुछ स्लेट वगैरह का काम हुआ, किताब कॉपी का काम हुआ। जो वगैरह लोग खाना खाते हैं बच्चे पर, वहाँ लोग स्टील का बर्तन वगैरह चम्मच द्वारा बहुत सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। तो ये सब द्वारा काम हुआ। तीसरा नंबर चीज़ की मैम लोग यहाँ पर प्रत्येक महीना आकर यहाँ पर हम लोगों के संग में इंक्वायरी करती हैं, हम लोगों के संग में बैठना करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लब के हम लोग जो लड़के लोग हैं यहाँ पर जो देख रेख करते हैं यहाँ पर, वो लोग के संग में बैठकर खोज खबर, एक तो बात विचार हमेशा होता रहता है। तो मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कि ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। ये लोग के आने से बहुत सारा काम अच्छा हुआ, हम लोग का बच्चे लोग का डेवलप हुआ है, हम लोग का संस्था का भी डेवलप हुआ है यहाँ पर। জবে থেকে দিদিরা এসছে তবে থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। আর আমাদের রেখেছে, আমরা ওই দেখভাল করি, বাচ্চাদের কিরমভাবে খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে ওইটা আমরা দেখি। এখানে ওই ভাঙাচোরা ছিল, তো কেউ বাচ্চাদের পাঠাতে চাইতো না, তখন দিদিরা এসে এখানে সব কিছু রং করালো, ভালো করে করলো। তারপরে আমরা গিয়ে সবাইকে বোঝালাম কি বাচ্চাদের পাঠানো, ওখানে ভালো স্কুল হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ানো দিচ্ছে বাচ্চাদের, তখন সবাই পাঠানো লাগলো। আর আমরা এখানে দেখভাল করি। কিন্তু একটা মাদার্স মিটিংয়ে আমরা কি করতাম, বাচ্চাদের ওজন দেখাতাম, বাচ্চাদের গোট চার্ট দেখাতাম, এইসব দেখান। তো কিন্তু একটা আমাদের মানে পরপর জিনিসগুলো দেখায়, যেমন বাচ্চারা আঁকা, যেমন এই যে আঁকা দেখিয়ে মায়েদের দেখাই আমরা এই শিশুদেরতে, যে মায়ের বাচ্চারা কি করে আঁকা করছে, কি করে আঙুল ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সবগুলো তো আমাদের কাজগুলো হচ্ছে। বৃহৎ পেশির বিকাশ, সূক্ষ্ম পেশির বিকাশ, এগুলো তো আমাদের হচ্ছে। দিদিদের সাথে কাজ করে করে আমরা এসব শিখে নিয়েছি, ওদেরও শেখাই এবং মায়েদেরও আমরা বোঝাতে পারি। এগুলো খুব ভালো কাজ হচ্ছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমরা যখন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করতে যাচ্ছি আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে, তখন আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যে আমরা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করতে যাবো তার জন্য আমাকে প্রথম হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালিজদের কাছে পারমিশন নিতে হবে। তো সেইটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জই বটে। সেকেন্ড হচ্ছে যে সেন্টারগুলো চলে হচ্ছে ক্লাবে, কমিউনিটির ক্লাবে, তো ক্লাব মেম্বার্সদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া। তাদের ধারণা হচ্ছে যে আমাদের সেন্টার যদি আমরা কনস্ট্রাকশন যদি করছি তাহলে সেটা আমাদের সেখানে ওনারশিপ হয়ে যাবে। তাদেরকে যে বোঝানো যে না এটা আপনাদেরই থাকবে, শুধু হচ্ছে যেহেতু এটা আঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার চলে, আমরা এই জিনিসটাকে আর বাচ্চাদের চাইল্ড ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট করতে চাইছি। তো সেইটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ, যে ক্লাবের পারমিশন এবং গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালিজদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া কনস্ট্রাকশন করতে গেলে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ওয়ার্কের ক্ষেত্রে এটা আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন। কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে প্রথমত কমিউনিটি মাদার্স বা এলাকার মানুষদের
অতটা ওরা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার কিভাবে চলে সেটা সম্পর্কে ওরা কিছু জানতো না, বা আমরা এসেই বা এখানে কি করব, এখানে কি আমরা নতুন কিছু জিনিস করব, না ওখানে আমরা নতুন কোনো ক্লাস করব, বা ওদেরকে যে বোঝানো যে না এটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারই চলছে, আমরা তোমাদেরই বাচ্চার জন্য জিনিসগুলোকে আরও ভালোভাবে সুন্দরভাবে করে দিচ্ছি, সেটা ওদেরকে বোঝানো, ওদের কাছ থেকে ওনারশিপটা, ওদের কাছ থেকে যে ভরসাটা নেওয়া, সেইটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জেস ছিল। থার্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ইসিসি এই রুটিনটাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করা, এবং এটা হচ্ছে আমাদের কাছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যালেঞ্জ। কারণ আগে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার 1-1.5 ঘন্টার বেশি খুলতো না, শুধু খিচুড়ি সেন্টার নামেই পরিচিত ছিল, কারণ রেশনটা মেন ওদেরকে থাকতো এবং ওটা শেষ করতেই হবে, কিন্তু প্রি স্কুল অ্যাক্টিভিটির উপরে কোয়ালিটেটিভ প্রি স্কুল অ্যাক্টিভিটি হতো না, এবং রুটিন ওয়াইজ অ্যাক্টিভিটি সেরমভাবে হতো না। হতো, আমি একদম বলবো না যে হতো না, বাট কোয়ালিটেটিভ হতো না এবং টাইম মেনটেন করে পরপর স্টেপ ওয়াইজ হতো না। এটাকে যেভাবে চ্যালেঞ্জটাকে রিজলভ হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কন্টিনিউয়াস আমরা ভিজিট করেছি, আমরা কন্টিনিউয়াসলি তাদের সাথে মিটিং করেছি, কন্টিনিউয়াসলি তাদের সাথে কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন লার্নিং মেটেরিয়ালস দেওয়া হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রপারলি ডেভেলপড করা হয়েছে। এতে তাদের একটা ভরসা হয়েছে যে না আমরা তাদের সেন্টারটাকে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট করছি তাদেরই বাচ্চাদের জন্য। দ্বিতীয়ভাবে যেটা কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো যেগুলো আমরা পেয়েছি, সেটা মাদের সাথে মান্থলি আমাদের মিটিং হয়, বাল বিকাশ সমিতির আমাদের মিটিং হয়। বাল বিকাশ সমিতি আমরা একটা তৈরি করেছি, বাল বিকাশ সমিতির মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার প্রেজেন্ট, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার প্রেজেন্ট, কমিউনিটি মা রয়েছে এবং কিছু ক্লাবের সদস্য রয়েছে। এটা সমিতিটা তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সেন্টারটা সারাদিন তো 10টা থেকে 6টার পর ম্যাক্সিমাম আমরা থাকতে পারবো, তারপর তো আমরা আর থাকতে পারি না। তো এটা যেহেতু এলাকার একটা অ্যাসেট আমরা তৈরি করে দিয়েছি, এটাকে সঠিকভাবে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদের ক্লিনলিনেসটা তাদের পাশে মেনটেন করা এবং জিনিসপত্রগুলো মেনটেন করা, প্রপার অ্যাসিওর করা বাচ্চারা যে সেন্টারে যে আসবে, এইটা হচ্ছে বাল বিকাশ সমিতির মানে রেসপন্সিবিলিটি। When we started in Kolkata, they used to call as a khichdi ghar, because they used to get open only for half an hour or maximum for 1 hour for the food distribution to the children and maintaining those registrations in their register to keep the record. But when this intervention started in Kolkata and we started infrastructure work of the Anganwadi and club centers, that physical beautification and physical change which has brought in the program was easily noticed by the community and the Anganwadi workers and the ICDS department, and then that acceptance of program started happening in the field. In 2017, when we started this journey, it was a great association with Hope Kolkata Foundation and United Way Bengaluru. Since then, lot of development has happened in this process. So we as 3Mers, we took part in these activities and we found that it was really developing the society, developing the infrastructure of the society. We also cooperated and participated in the activities which build ownership to these people, and I have seen these people coming up, holding up their spirits to join these Anganwadi institutes and all. And we as 3Mers also believe that this type of activities will surely develop the entire social infrastructure and portfolio in coming future. Upon successful implementation of the above steps, one of the major outcomes is to see noticeable engagement of Anganwadi workers for teaching and learning activities as per the age-wise learning requirements of the children. This is not all. They also look into improved classroom management capacity of the Anganwadi workers to focus on the early learning at the centers. We feel that with this 3 year of intervention we have crossed the milestones, but there is a need of much more intervention to be done in the program with mothers, with women and with the adolescent group of the community, which is an integral part of the ICDS scheme, and we would like to bring all these stakeholders of the ICDS scheme into the born learning program to make more development, holistic development of the community in terms of community linkage, in terms of sensitization of women and mothers on health aspect, on nutrition aspect, on financial literacy aspect, and of course children is the backbone of all communities, so that automatically will be taken care of, and hence the sustainability model which we are trying to create at community level
will be taken up by the community. The Born Learning campaign has paved the way towards a new future for these children. It has opened doors for a new horizon, a sea of limitless opportunities where sky is the limit. This is not the end for them. This is just the beginning of a new chapter in their lives.